Morning, everyone. So previous class we have already know that how to write a program using one-dimensional array, how to insert the elements into one-dimensional array and how to access that one. And also we learn about nested for loops. So one for loop is executed for inner loop and one for loop is executed for outer loop. So when we draw the pattern, when we want to draw the pattern, then in that particular case we use nested for loop, because when we draw a pattern there is a concept for row and column. So that's why we use nested for loop. Similarly, so today we are talking about two-dimensional array. So similarly, one-dimensional array, the declaration procedure is same in two-dimensional array, but using two-dimensional array, we actually evaluate some operations on matrix, like matrix operation. Suppose we have to print a 3x3 matrix or n cross n matrix. Suppose we have to add 2n cross n matrix, subtract 2n cross n matrix, something like that. For that particular evaluation, we use two-dimensional array. So when we use two-dimensional array in our program, so we can store our data much more mannerly than one-dimensional array. And using two-dimensional array, we can store the similar types of data, but in a large amount with respect to the one-dimensional array. Now, if we use two-dimensional array in our program, so basically there is a two different concept is there. One loop is executed for row and one loop executed for column. Same concept as print pattern concept, the nested for loop concept. Now we have to learn how to declare two-dimensional array, means what is the syntax of two-dimensional array, and how we insert the elements into two-dimensional array. Of course, the index wise means the position wise, position of what? Position of my table. And how do I print those elements in a matrix format? So simply the problem statement is we read and display 3x3 matrix or say n cross n matrix. Row and column all are given by the user to the compiler. So compiler asking to the user that you have to put the row and column size and then enter the elements according to that, and then it will print a n cross n matrix in a matrix format. So this is our problem statement. This is a very basic program of two-dimensional array. Read and display n cross n matrix. So I'm going to share the screen now. Okay. So here I'm going to, all of you, do you understand what is the problem statement? We have to simple read and display n cross n matrix, nothing else. And we assume that here row and column size is same. Row and column size is same. That means the n value is same for both row and column. So we have to first input the number of row and column. Then we have to insert the elements into the two-dimensional array.
and we have to print those elements. Suppose our n is 3, so row is 3, column is 3, because I am already saying that row and column both are same. So row and column both are same. So we have to insert 3 into 3 means 9 elements index wise to the compiler, and compiler shows me the 3 cross 3 matrix, all the elements in a 3 cross 3 matrix according to my insertion. So here we have to declare n, and n treated as a row and column because both are same. One loop variable is used for row and another loop variable is used for column, and we have to insert our elements first. So before going that part, we have to first declare our two-dimensional array. So the same as one-dimensional array, the declaration syntax of two-dimensional array is, firstly we have to insert, we have to write down the data type of two-dimensional array similar as one-dimensional array. It means that your two-dimensional array only consists that type of values. Here I am going to declare all my elements in an integer value. That's why I am going to declare here my two-dimensional array holds only the integer type of values. That's why I am writing here int. After that, my two-dimensional array name, like one-dimensional array, same. So suppose I'm declaring my two-dimensional array name is mat for matrix. Matrix in short, mat. After that, we have to declare the size in case of one-dimensional array. Similarly, we have to declare the size of two-dimensional array, but both row and column. So there is a two different size we have to declare here, both row and column. Suppose I am going to declare here 4 and 4. Suppose. So at max, in this two-dimensional array, in this mat, it can hold up to 16 elements at a time. At max 16 elements, not greater than that. Not greater than that, but less than that. Because it is, I'm declaring my little bit large, but I'm going to actually work with 9 elements because I'm telling you already that my n is 3 here. And row 3, column 3 means 3 cross 3 means 9 elements. I am working with 9 elements using this mat. Now next is we have to declare the loop variable for both row and column. Both row and column. See, matrix means this is a table. So when you write down a matrix, suppose I am telling you in a row wise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So if you draw a line in between these elements, you form a table. So if we form a table, there is a concept of row and column. So one loop is executed for row and one loop is executed for column. So we have to declare, it is not like that ki ami ekta loop ekta variable niye kaj korte parbo na, but it's better you have to declare two different variable as you differentiate with each other. Okay, so now I'm going to write down two different variable, which is one for row and one for column, which is I and j, and another one is n, because I'm going to insert the n value here. In this problem, n is similar for row and column, that's why only n is taken. So I'm going to insert this n value. So
till now we don't have any further variable. So if we required any further variable, then we again declare that one in our variable declaration line. Now I'm going to enter the n value. So write down printf enter row and column number, because both are same in this problem. So I'm going to simple enter that one. After that, n is user defined, so we have to declare or scan format that one. So %d comma ampersand n. So this n value is 3 for row and column both. Now I'm going to insert all the elements into my matrix. I'm going to insert all the elements into my matrix according to the index number or the table position number. Okay, so firstly we write down printf enter the elements, enter the elements. Okay, next, now I'm telling it repeated times that I'm going to insert all the elements in index wise. I'm going to insert all the elements index wise. Means my table, the first position is 0, 0. If I am talking about in a row wise, so next position is 0, 1. Next position is 0, 2. So something like that. So I'm going to insert the elements in that way. So for that reason, we have to clarify this one into our code. So we have to print mat 0, 1 is equal to whatever the value I am inserting, those value. So the format is, after printing that line, enter the elements. The next line is mat 0, 1 is equal to. So how do I write that one? Printf mat %d is equal to comma I comma j. Why? Because I'm simple print that index position first, then I'm going to insert the elements. So according to that, this is a format for index wise insertion. So mat %d mat %d. But before write it down, we have to execute a loop. We have to execute a loop because in that particular case %d কার জন্য %d I আর j এর জন্য, but I am not initializing or telling compiler that what is I and j value. So by default it will insert some garbage value here, because I'm not telling compiler that what is I and j value. So if we want to say that one, what is I and j value, we have to execute a loop. So for that, for I equals to 0, I less than n, I plus plus. Why? Why? Because my array indexing starting from 0 and ending with n minus 1. So here also I'm starting my indexing starting with 0. So my row starting with 0 end with n minus 1. So 0, 1, 2, total 3 row. And same thing is happen for j loop also. So for
j is equal to 0, j less than n, j plus plus. So same thing is happen for j loop also, because this loop is for executed for row and this loop is executed for column. So this is happen for 0 1 0 2 0 1 0, sorry, 0 0 0 1 0 2. Again it will incremented by 1. How I am telling that one? So 1 0 1 1 1 2. Again it will incremented by 1. So 2 0 2 1 2 2. Something like that. Now I am going to insert in that way. And this printf line is here in between that. After that, scanf. So why scanf? Because I'm going to insert the elements for each and every index. That's why I'm writing here mat, sorry, %d, comma ampersand mat I and j. Now see what's happened. So first time when loop is executed, so I value 0 and 0 less than 3, no problem with that. So the condition is true. So compiler now enter into that part. Okay. Now j value is also initialized with 0 and 0 is less than 3. So this is a true condition. So compiler now execute this line. So it will print that mat %d %d of what? I and j. Now what is I value? 0. What is j value? 0. So mat 0 0 is equal to. Compiler print that part. After that I'm going to insert here the value. Suppose I'm inserting here 1. So ampersand mat 0 0, 1 is stored against ampersand mat 0 0. So now after telling the compiler that I'm going to insert 1, this one actually stored against mat 0 0. Now compiler is here again, because we know that until or unless this condition is false, this loop is executed repeated times. Now before check the condition, the j value is incremented by 1. So now what is a j value? 1, and 1 is less than 3. This is a true condition. Now compiler is here now. And mat %d, what is I value? 0, because I is not incremented by 1 now. It's not incremented, it is still 0, and j value is incremented by 1. So now the value is 0 and 1. So I'm going to insert 2. This 2 is stored against mat 0 1. Again j is incremented by 1. So j value is 2 now. So 2 less than 3, this is a true condition again here. So value is 0 and 2. So I'm going to insert 3. So 3 is basically stored against 0 3, mat 0 3. Now again compiler here, and now the j value is 3. So 3 less than 3, this is a false condition. So compiler doesn't enter into that part, it will directly move on to this place. Now before going to check the condition, I is incremented by 1. Now when I is equal to 1, again j is initialized with 0 again. So now I value is 1 and j value is 0. So again compiler is this place, so it will execute it for 1 0 1 1 and 1 2. Again compiler move into this place, incremented by 1 I again. So now the value is 2 0 2 1 and 2 2. Again compiler here, and the value is 3. So 3 less than 3, it is a false condition. Compiler doesn't enter into that part. So my value in element insertion is done. Element insertion is done. Now I'm going to print the values in a matrix form.
I'm going to print those 9 elements in a matrix format. So similarly, in case of one-dimensional array, we know that if we want to insert the element, we execute a for loop. If we display those elements, again we execute a for loop. So same thing happens for two-dimensional array also. If we insert the element, then we have to execute two different loops for that. So again, if we print those elements, then we have to execute two loops again. So something, so here I'm going to write that the matrix is, I'm just simple copy that one. So printf, I'm just simple print the elements, nothing else. So %d, comma, mat ij, and 1 second bracket close here, and before that we have to execute a new line because I'm going to print the elements in a matrix format. Print the elements in a matrix format. That's why I'm writing here one more new line. Nothing else. So if we want to insert the elements into the two-dimensional array, we have to declare, or we have to execute two different loops for that, one for row and one for column. If we print those elements in a matrix format, again we have to execute one loop for row and one loop for column. So in case of one-dimensional array, we executed one loop, but in case of two-dimensional array, we execute two different loops for row and column. Now I'm going to run this program. So we have to enter the n value. I'm going to enter n. Now see, we have to insert the elements into the index wise. Suppose I'm going to insert one by one. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Now see, this is my one-dimensional array. One little bit problem is there, that this 1, 2, 3 is print here. This 1, 2, 3 is print here. For even এইটাকে ঠিক করার জন্য কি করব? Any idea? Anyone? The matrix is after that slash n printf. After the last, before the last for loop, printf slash n, the matrix is slash n. The matrix is, this line is Line number 25. line number 25, not line number 25. 25 লাইনে শুধু ম্যাট্রিক্স ইজের পরে স্ল্যাশ এন দিয়ে দিন, তাহলেই হয়ে যাবে। Exactly. All of you see the output? সবাই আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছ? এইবার বলো কার কি কোয়ারিজ আছে, কার কোথায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? Any problem?
Anyone? Regarding two-dimensional array, how to insert the elements and how to print the elements, do you have any problem? And why this line is written? Why the output is something like that? Do you have any questions about that? সবাই বুঝতে পেরেছো তাই তো? Yes, ma'am. Okay. Okay, so any operations regarding two-dimensional array, I think we don't have any problem with that, because transpose of a matrix, diagonal elements print, sum of diagonal elements, largest, smallest, then addition, subtraction. I think you have to first think the logic and then write your program, nothing else. So basic things, we have to declare the two-dimensional array for those operations, and in every program all this are same. This part is same for every program, because we have to insert the elements into this way, nothing else. Now according to our problem statement, we have to either we have to print all the elements of our matrix, either we have to print only the largest or smallest element of our matrix. So it is totally depend on the what is the output of our program. So firstly think that way, what is our logic. So if we work with a two-dimensional array, especially of matrix, then we have to insert the elements in that way. So this part is same for each and every program. After that, we have to think the logic. Suppose if we if we have to find out the diagonal element, then the logic is something. If we find out the transpose of a matrix, then logic is something like that. So you have to think that way and write your code. So is there any problem regarding two-dimensional array or one-dimensional array? Any problem? Any problem? No question regarding one-dimensional array and two-dimensional array, right? Okay, so all of you ready with your algorithm and flowchart? Whatever Yes, the program assignment is there, so all of you ready with the algorithm and flowchart, right? yes, ma'am. Okay. Prantika Boidu, can you please share your screen and show me your algorithm and flowchart? Prantika Boidu, do you hear Yes, me? ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have not done the algorithm. So you done the flowchart? No, ma'am. I have just. Why? Why? Because there is a clear instruction is there now. You have to prepare with your algorithm and flowchart in a next interaction class. Then why are you not done this one? It's not required, right? No, ma'am. It's not like that. I will do that. Then prepare 1 or 2 or 3 or something like that.
No, ma'am. Today morning I was doing the first one, but have not completed. Why are you doing in a today morning? Why not in a today's back? All of you are doing your assignment in a last moment and there is a huge problem. Someone has the network problem, someone has the electricity problem, someone has a mobile phone is not working properly, someone says that laptop is not working properly. So why are you doing those things in a last moment? Why not in a previous? Because I'm going to give you the assignment, suppose before the day of yesterday. But in yesterday's 3 p.m., all the assignments are done late, done late, done late. Why? Okay, MD Kabir Hussain, can you show your screen? MD Kabir Hussain, do you hear me? Yes, ma'am. সব করা হয়নি। কেন করা কেন হয়নি? সব ম্যাম করে উঠতে পারিনি। সব করনি, একটা তো করেছো, সেটাই দেখো। সবের দরকার নেই। যেখানে লিখেছো সেই জায়গাটাতে ছবিটাকে ব্যাক ক্যামেরা করো, যেখান থেকে তুমি করছো, মোবাইল হোক যাই হোক, সেইখানে শো করো। আমি ক্যামেরাটা আরেকটু কাছে নিয়ে যাও, আমি কিছু দেখতে পারছি না। কি প্রোগ্রাম ছিল এটা? কার এগেইনস্টে লিখেছো? প্রথম একটা প্রোগ্রাম ছিল ওইটা ম্যাম, প্রেজেন্ট। প্রথমে প্রোগ্রাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমে দাঁড়ান বলছি ম্যাম, ওই যে write the program to search element and to find how many times present in the array. ওকে, তুমি বলো তো তুমি কি লজিক লিখেছো? ম্যাম at first আমি ওই টোটাল নাম্বার অফ নিয়েছি এন নাম্বারটা, দেন তারপরে যে কোনো এনি এলিমেন্ট নিয়েছি, তারপর ফর লুপ চালিয়েছি, তারপর ফর লুপের এলিমেন্ট উপর নিয়েছো, ফার্স্টে এলিমেন্টস ইনসার্ট করেছো, রাইট? yes ma'am, আচ্ছা, এলিমেন্ট ইনসার্ট করেছো, তারপর ফর লুপ, তারপর কি করেছো? ফর লুপ চালিয়ে। আচ্ছা, ফর লুপ কিভাবে চালালে? কি চেক করার জন্য ফর লুপ চালিয়েছো? ম্যাম ওই কন্ডিশনটা ম্যাম i equal to 0 বা n, ওই মানে ওই তুমি যেটা ম্যাট্রিক্সটা বলছো শুরু সেটা হচ্ছে। তুমি ইনসার্ট করার জন্য চালিয়েছো, তোমার অ্যারে ইনসার্ট করা হয়ে গেছে, ফাইন। এইবার তোমাকে চেক করতে হবে, ওখানে কি যেন বললে, তোমার কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? ম্যাম to find how many times in present in the array. এক্স্যাক্টলি, মানে তোমার একটা নাম্বার তোমার অ্যারেতে কতবার আছে, রাইট? তার Yes জন্য ma'am, তুমি কি লুপ চালিয়েছো? for loop to I equal to 0, I n and I plus plus এইটা। এইটা চালালে তুমি কি করে বুঝবে যে তোমার, আমি ইনসার্ট করেছি এক, এই একটা কতবার আছে কি করে বুঝবো? বিকজ ম্যাম ওই I is equal to 0, এটা কারণ 0 থেকে শুরু হচ্ছে, I less than equal to n, এটা n অবধি যাচ্ছে। তুমি আমার কথাটাই বুঝতে পারছো না। আমার অ্যারে ইনসার্ট করা হয়ে গেছে এলিমেন্টস, আমার 5টা এলিমেন্ট ইনসার্ট করা হয়ে গেছে, 1 2 3 4 5 সাপোজ, বা 10 20 30 40 50। নাও 10টা কতবার আমার লুপ অ্যারেতে আছে সেটা আমি কি করে বার করব? সেটা কি করে করেছো? হোয়াট ইজ দ্য লজিক? হোয়াট ইজ দ্য লজিক? 10 তো আমি ইনসার্ট করেছি, সেটা আমি জানি, সেটা আমার অ্যারেতে আছে, কিন্তু আমার অ্যারেতে কতবার আছে সেটা তুমি কি করে বার করবে? সেটা কি করে করেছো? কি মুশকিল, প্রোগ্রাম করে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে দিয়েছো, সেখানে প্রোগ্রাম ডান, এদিকে অ্যালগরিদম হচ্ছে না, মানে অ্যালগরিদম মানুষের ফার্স্টে লেখে, অ্যালগরিদমই হলো না, প্রোগ্রাম হয়ে গেল কি করে?
প্রোগ্রাম করে তো সাবমিট করে দিয়েছো, তাহলে নিশ্চয়ই প্রোগ্রামটা হয়েছে কোনো না কোনো ভাবে। তাহলে কিভাবে হলো সেই লজিকটাই তো আমি জানতে চাইছি, আর কিছু না। কিভাবে তুমি বার করলে যে তোমার একটা এলিমেন্টস তোমার অ্যারেতে কতবার আছে, জাস্ট সেইটা বলো, আমি আর কিছু জানতে চাই না। একটা লিখেছো একটাই বলো, কোনো অসুবিধা নেই। প্রোগ্রাম করে সাবমিট করেছো? ম্যাম সব করিনি কটা করেছো গো? ম্যাম, ওই করেছো তো? 5টা মতো আচ্ছা, তাহলে 5টা যখন করেছো তখন নিশ্চয়ই ফার্স্ট প্রোগ্রামটাও করেছো তার মধ্যে। হ্যাঁ প্রথমটা করেছি। প্রোগ্রাম করার সময় লজিক হলো, এখন লজিকটা বলতে পারছো না কেন? তাই তুমি তো লজিক জানো, প্রোগ্রাম করেছো, তাই তোমার অ্যালগরিদমের দরকার নেই বা কি লিখেছো জানার দরকার নেই, তুমি এমনিই বলো কি করে করেছো, প্রোগ্রাম তো করেছো। কপি পেস্ট, তাই তো প্রোগ্রামটা? হ্যাঁ ম্যাম। যে নিজে প্রোগ্রাম করতে পারবে সে নিজে আমাকে এক্সপ্লেন করতে পারবে না যে ম্যাম আমি এটা করেছি বা এইটা আমার লজিক। আমি তোমাকে বললাম কি লিখেছো তোমার বলার দরকার নেই, তুমি প্রোগ্রামটা করে তো সাবমিট করেছো, কালকেই করেছো, কাজেই আজকেই যে ভুলে যাবে এমন কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে আমি জাস্ট জানতে চাইছি যে তোমার এই প্রোগ্রামের লজিকটা কি, যে একটা এলিমেন্ট একটা অ্যারের মধ্যে কতবার আছে এটা আমি কি করে ফাইন্ড করব। আমি জানি একবার আছে, কেন কি আমি 10 একবারই দিয়েছি, কিন্তু সেটা আমি জানি, সেটা কম্পিউটার জানে না। সেটা কম্পাইলারকে আমি যতক্ষণ না তার লজিকটা ওকে না বলবো ততক্ষণ ও আমাকে দেখাতে পারবে না করে সেই লজিকটা কি, সেটা বলো খালি। ম্যাম ওই অ্যারে থার্ড ব্র্যাকেটে আই ওই ইকুয়াল টু নাম, আমার ওগুলো এটা কিচ্ছু জানার দরকার নেই, অ্যারের মধ্যে থার্ড ব্র্যাকেটে কি আছে আমি জানতে চাই না, সিম্পল সে দা লজিক। তুমি কিভাবে বার করবে যে একটা নাম্বার অ্যারের মধ্যে কতবার আছে? তুমি অ্যারের মধ্যে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আই নাও, এক্স নাও, যা খুশি তাই নাও, আমার দেখার সেটা দরকার নেই। সেটা তুমি প্রোগ্রাম যা লিখেছো সেটা তোমার ব্যাপার, তুমি নিশ্চয়ই সেটা বুঝে লিখেছো, আমাকে খালি বলো লজিকটা কি। ম্যাম ওই আমি চেক করেছি এই নাম যেটা আছে ওই দেওয়া আছে সেটা দিই, নামটার সাথেই চেক করেছি। নাম মানে মানে what do you mean যতবার by ওই নাম? থাকবে কাউন্টটা ওই ততবারই পারবে। যতবার থাকবে মানে আমি তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো না নাকি না আমি তোমাকে বোঝাতে পারছি না, মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যতবার থাকবেটাই তো আমি জানতে চাইছি, সেটা কি করে তুমি কম্পাইলারকে বলছো যতবার থাকবে, সেটাই তো জানতে চাইছি, সেটা খালি বলো। যতবার থাকবে সেটা তো তুমি জানো, কতবার থাকবে সেটা তো কম্পাইলার জানে না, তুমি যদি কম্পাইলারকে নাও বলো, তুমি সেটা কম্পাইলারকে কি করে বলছো? এটা তো ম্যাম ওই লুপের মধ্যেই তো চেক করতে হবে। তুমি কি মানে প্রোগ্রাম বা অ্যালগরিদম লেখার সময় এরকম লিখে দিয়ে আসবে যে ওটা লুপের মধ্যে চেক করতে হবে, নাম্বার পাবে? নিশ্চয়ই পাবে না। ওইটা ম্যাম ওই যে নাম আছে না এ থার্ড ব্র্যাকেট ওইটার সাথে সেম থাকে কিনা, সেম হলে ওই ম্যাম ওই কাউন্ট প্লাস প্লাস এর সাথেও সেম হবে, এটা দেখার জন্য। আমি তোমার কথা বুঝতে পারলাম না, আমি জানি না বাকি 26 জন তোমার কথা বুঝতে পারছে কিনা, যাই হোক
আমার কাছে ক্লিয়ার হলো না। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে দেবাংশু গাঙ্গুলি। ক্যান ইউ প্লিজ শো ইউর স্ক্রিন? ম্যাম পড়া হয়নি। কেন? প্রোগ্রাম Algorithm হয়ে গেল, প্রোগ্রাম হয়ে গেল আর অ্যালগরিদম হলো না না ম্যাম। কেন? মানে তোমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা, মানে তোমরা প্রোগ্রাম লেখার পরে তারপরে অ্যালগরিদম লেখো, তাই তো? হ্যাঁ মানুষের তো অ্যালগরিদম সবার আগে লেখে, মানে আমি তাই জানতাম। যাই হোক, তোমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা না? অ্যালগরিদমটা তোমরা প্রোগ্রাম হয়ে যাওয়ার পরে লেখো, কেন কি প্রোগ্রামটা তো কপি পেস্ট করে হয়ে যায়, কোনো অসুবিধা নেই। অ্যালগরিদমটা আর কপি পেস্ট করে নেওয়া হয়নি। কিন্তু তোমাদের এক্সপেকটেশন প্রচন্ড হাই যে আমি হাইয়েস্ট মার্কসটা পাবো কপি পেস্ট করে। ম্যাম আপনি যদি সময়টা একটু বেশি দেন তাহলে খুব ভালো হয়। লেখাটা প্রোগ্রামের আগে লিখতে হয়, এখানে সময় বেশি বা কমের কোনো ব্যাপার নেই। 48 hours is more than enough. অ্যালগরিদমটা ক্লাসে প্রথম দিন থেকে শেখানো হয়েছে, অ্যালগরিদমটা আজকে নতুন নয়। অ্যালগরিদমটা আজকে নতুন নয় যে তুমি আজকে প্রথম শুনলে হোয়াট ইজ অ্যালগরিদম। তার জন্য সময় লাগে না। যে কোনো একটা প্রোগ্রাম যদি নিজেকে করতে হয় তার আগে অ্যালগরিদমটাই সবার আগে আসে। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাদের প্রোগ্রামটা কপি পেস্ট করে হয়ে যায়, ওই জন্য তোমাদের অ্যালগরিদম লেখার কথা মাথাতেও আসে না। কারো যদি প্রোগ্রাম নিজে করার ইচ্ছে থাকে না, তার অ্যালগরিদম লিখতে 2-4 মিনিট লাগবে, যদি আমার অ্যালগরিদম ঠিক থাকে, লজিক ঠিক থাকে প্রোগ্রামে। তার জন্য 7 দিন 10 দিন সময় দরকার হয় না। তোমাকে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের এগেইনস্টে অ্যালগরিদম লিখতে হবে, কত সময় দেওয়া হবে তোমাকে? 3 ঘন্টার বেশি? 3 ঘন্টার বেশি দেওয়া হবে? 6 ঘন্টা দেওয়া হবে অ্যালগরিদম লেখার জন্য? সেখানে তোমাকে অ্যালগরিদম লিখতে হবে, ফ্লোচার্ট করতে হবে, প্রোগ্রাম লিখতে হবে, তা বাদেও ডেসক্রিপশন আনসার দিতে হবে। কত টাইম দেবে তোমাকে? 3 ঘন্টার বেশি টাইম দেবে? আমি তো তোমাকে মোর দ্যান 24 ঘন্টা দিয়েছি। অ্যালগরিদম লেখার ইচ্ছেটা তখন মানুষের আসে যখন সে নিজে প্রোগ্রামটা লিখবে। নিজে প্রোগ্রাম লেখার কনসেপ্ট না থাকলে জীবনে কোনোদিনও অ্যালগরিদম লেখার ইচ্ছেটা ভিতর থেকে আসবে না। যদি 1 বছরও টাইম দেওয়া হয় তাও লিখতে পারবে না। 2 দিন তো অনেক বেশি হয়ে গেল। কাজে টাইমের গল্পটা না এখানে দিও না। পরীক্ষার সময় 3 ঘন্টার টাইম 10 ঘন্টা চাইলে তোমাকে কে দেবে 10 ঘন্টা টাইম? যে আমার অ্যালগরিদম লিখতে সময় লাগবে, এত তাড়াতাড়ি এত কিছু লেখা সম্ভব নয়। তোমাকে আলাদা করে টাইম দেওয়া হবে। প্রোগ্রামটা নিজে লেখার চেষ্টা করো, অ্যালগরিদমটা অটোমেটিক আসবে। এটা শুধু তোমাকে বলছি না, তোমাদের সবাইকে বলছি যারা কপি পেস্ট করে প্রোগ্রাম সাবমিট করো। প্রত্যেকের প্রোগ্রাম প্ল্যাগারিজমে 100% প্ল্যাগারিজম। প্ল্যাগারিজম মানে বুঝো? টোটাল ডিটো কপি পেস্ট, টোটাল, তাকে বলে প্ল্যাগারিজম চেক করা। 100%। সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে আমরা সেটাই করছি। সেই প্ল্যাগারিজমের রিপোর্ট তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, যেখান থেকে তারা কপি পেস্ট করেছে, ইভেন দেখিয়ে দেবে যে কোথা থেকে কপি পেস্ট করেছো, কারটা করেছো। এবার আমার মনে হচ্ছে তোমাদেরকেও তাই করতে হবে। কেন বলতো তোমাদের কিছু ফিল হয় না? কেন কি তোমরা মার্কসটা পেয়ে যাচ্ছ বলে। কেন কি আমি তোমাদেরকে সাফার করাতে চাই না, কেন কি এই গ্রেডটা আমাকে সাবমিট করতে হবে কলেজে। আমি চাই না যে কেউ নম্বর কম পাও। কিন্তু যে কথাটা তোমাদেরকে রিপিটেড টাইমস বলা হয় তোমরা সেটা শোনার প্রয়োজনই মনে করো না। 2-1 জন ছাড়া সবার প্রোগ্রাম কপি পেস্ট।
তাহলে তোমাদেরকে এবার থেকে আলাদা করে রিপোর্ট দিই প্লাগারিজমে, দেখিয়ে দেবে কার থেকে কোথা থেকে কিভাবে কি কপি পেস্ট করেছো। একটা প্রোগ্রাম নিজেরা লিখতে পারছো না, আবার টাইমের কথা বলছো, কোথা থেকে গো? আগে নিজে দুটো প্রোগ্রাম লেখো, নিজে দুটো অ্যালগোরিদম লেখো, তারপরে বলো ম্যাম টাইমে কুলোচ্ছে না, সেটা শুনতে ভালো লাগবে। কোনো কিছু না করে ডাইরেক্টলি এখানে বলো না যে টাইমে কুলোচ্ছে না। 5টা 7টা প্রোগ্রামের মধ্যে একটাও অ্যালগোরিদম লিখে যদি এখানে এসে বলতে যে ম্যাডাম টাইমে কুলোয়নি, তাও আমি শুনতাম। আচ্ছা, কার কি প্রবলেম আছে কুইজ নিয়ে বলো। হ্যাঁ সঙ্গীতা বলো। ম্যাম দাঁড়ান ম্যাম, ওই কুইজটা খুলে নিয়ে আমি কোশ্চেনটা বলছি আপনাকে। ম্যাম আমার এই 5 নম্বরটার প্রবলেম আছে। কি বলো? এই আমি শেয়ার করে দিয়েছি ম্যাম পিকচারটা, স্ক্রিনশটটা। বলো, আমি দেখতে পাচ্ছি, বলো। আমি এটা রান করেছিলাম, কিন্তু আমার এই 4টের মধ্যে একটা অপশন আসছিল না। আমি তোমাকে কোথায় বলেওছি অলরেডি যে সবগুলো প্রোগ্রাম আমার রান করানো, সবগুলো প্রোগ্রাম আমার নিজের রান করে তারপর দেয়া, কোথাও কিছু প্রবলেম আমি পাইনি। নট অনলি দ্য অনলাইন কম্পাইলার অ্যান্ড এমনি কম্পাইলারেও। এখানে এই ল্যাপটপে নেই, আরেকটা ল্যাপটপে আছে আমার। সমস্ত জায়গায় রান করিয়ে তারপরে সেটা দেওয়া হয়েছে, এবং সেখানে কোনো অপশন এমন নেই যে তার মধ্যে তার আনসারটা নেই। ম্যাম বলো। ম্যাম বলছিলাম কি, এই যে তুমি তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করো, আদারওয়াইজ আমি বুঝতে পারবো। আচ্ছা ম্যাম। বলো। হ্যাঁ ম্যাম, এটা ম্যাম এই যে বলো কি অসুবিধা আছে বলো। না, এটা কার ম্যাম? এটা কার, কে শেয়ার করেছো আমি জানি না, কে করেছো এটা শেয়ার? দাঁড়াও, 1 বাই 1 বলো, একসঙ্গে সবাই শেয়ার করলে মুশকিল, আমি বুঝতে পারবো না। আমি করব ম্যাম? হ্যাঁ বলো বলো, করো। এই যে ম্যাম, এই প্রোগ্রামটায় আমার এই 0 1 to 255 এসছে রান করানোর পরে, কিন্তু এটার অ্যান্সার এটা আছে ইনফিনিটি। একদম 0 1 to 255। হ্যাঁ 255 তুমি কি করে পাবে আমাকে একটু বলো। না ম্যাম, আমি এটা রান করিয়েছিলাম, রান করানোর জন্য এটাই এসেছিল। না না, তখন তুমি রান করে পেয়েছো, আমি সেটা বলছি না, তুমি আমাকে লজিক ওয়াইজ বলো যে কি করে তুমি পাবে। ম্যাম এই যে এই ফরের এখানেই তো আছে 255 লেস দ্যান ইকুয়াল টু var। তুমি কি দেখেছো ওটা তোমার আনসাইন্ড ক্যার, আর এটা তোমার ভ্যারের ভ্যালু চেয়েছে ইন্টিজারে, সেটা কি চেক করেছো? ও না ম্যাম। তাহলে তুমি তখন আউটপুটে কি পেয়েছো সেটা তো একটা রিজন, সেটা তো বটেই, কিন্তু তুমি আমাকে একটু লজিক ওয়াইজ বলো, কেন কি পরীক্ষার সময় তো হাতের কাছে আর কম্পাইলার থাকবে না, নিজেকেই বুঝতে হবে যে কি আউটপুট আসবে। তো তুমি আমাকে লজিক ওয়াইজ একটু বোঝাও যে কি করে তুমি 0 1 2 to 255 পাচ্ছ। ম্যাম বলছি কি, এখানে তো প্রিন্ট আমার বার করতে বলেছে, বার করতে বলেছে, তো আমাদের লজিকে এখানেই তো আছে মানে var ইকুয়াল টু 0, তো var লেস দ্যান 0, কিন্তু ভারের আগে কি লেখা আছে গো? আনসাইন্ড কার var ইকুয়াল টু আনসাইন্ড ক্যার, তাই তো? হুম। আর তুমি প্রিন্ট করছো %d,
হুম। মানেটা কি হলো? ও তাই তো। না আমি জানি না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। পার্সেন্ট ডি মানে আদতেও কি কিছু মনে হয়? হুম? আদতেও এটার কিছু মানে হয় কি? না ম্যাম, এটা তো ইন্টিজার টাইপ হয়ে যায় পার্সেন্ট ডি হলে। তাহলে তুমি 0 to 255 টা কি করে পাবে? যেটাকে আমি পার্সেন্ট দিয়ে প্রিন্ট করছি আদতেও আমার সেই ভ্যারিয়েবলটা ইন্টিজারই নয়। হুম নিশ্চয়ই সেখানে কিছু ট্রিক্স আছে। হুম। আচ্ছা, is anyone there? Do you explain that one? যারা এটা ঠিক অপশন করেছো তারা কি ভেবে এটাকে ঠিক অপশন করলে, কিভাবে পেলে আউটপুট? ম্যাম রান করেছি এটাই এসেছিল রান করিয়ে কোনটা এসেছিল? এই যে লাস্ট একটা 0 1 to infinite times। হ্যাঁ মানে অটোমেটিক মানে হতেই থাকছে, লুপ তো শেষ হচ্ছে না, ওই যে আমার যে প্রোগ্রামে অ্যান্সার তো শেষ হচ্ছে না। কেন কেন লজিকটা কি তার পিছনে? 0 1 2 টা এসেছিল কিনা বলতে পারবো না, ইনফাইনাইট টাইম লুপটা ঘুরেছিল এটুকু জানি, কারণ ওখানে আমি সেটাই একদম আমি জানতে চাইছি যে কেন, সেটা তো আউটপুটে তুমি চেক করলে। এইবার ধরো তোমার কাছে কোনো কম্পাইলার নেই, তাহলে তুমি কি করে সেটাকে সামারাইজ করবে? সেটার লজিকটা বলো একটু, আমি সেটা জানতে চাইছি। ধরো আমার হাতের কাছে কোনো কম্পাইলার নেই, আমি তো তোমাদেরকে বারবারই বলছি তোমরা কম্পাইলারে করে দেখছো, ফাইন, বাট এটাও ধরে নাও যে তোমার হাতের কাছে কোনো কম্পাইলার নেই, তাহলে এবার তুমি কি করে বুঝবে যে কোনটা হবে আউটপুট? ম্যাম বলছি কি ওই আনসাইন্ড ওটার মানেটা কি? সেটা তো তোমরা বলবে। এগুলো তো বলেননি আগে সম্ভবত আনসাইন্ড ব্যাপারগুলো কিছু। ও আমি বলিনি বলে আর তোমরা সেটা জানার দরকার নেই, তাই তো? না সেটা না, তাহলে আর আনসাইন্ড ক্যার এটা জানতে গেলে বলার দরকার লাগে না। যদি তুমি ভ্যারিয়েবলটা পড়ে থাকো যেখান থেকেই হোক, সেখানেই তুমি এই জিনিসটা পেয়ে যেতে। লাইন বাই লাইন সব বলা, তুমি নার্সারির বাচ্চা নও। আমি বলিনি বলে তুমি পড়বে না সি এর মতন একটা ল্যাঙ্গুয়েজে, এটা তো কোনো কথা নয়, তাই না? হ্যাঁ হতেই পারে আমার মিস হয়ে আমি হয়তো মিস করে গেছি, আমি এগুলো বলিনি, কারণ কি আমি মেনলি ইন্টিজার ফ্লোট আর ক্যারেক্টার নিয়েই বলেছি। তার মানে এই নয় যে তুমি জানবে না, তাও তো নয়। তুমি যদি যে কোনো জায়গায় ভ্যারিয়েবল নিয়ে পড়াশোনা করতে, সি এর ডেটা টাইপস, ভ্যারিয়েবল তো নয় ডেটা টাইপস নিয়ে পড়াশোনা করতে, তাহলেই তুমি এই আনসাইন কথাটার মানে জানতে পারবে। হোয়াট এভার। আচ্ছা, আর কে কি বলবে বলো? আর কারোর কিছু বলার আছে? ইয়েস আকাঙ্ক্ষা, টেল মি। সঙ্গীতা, ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার কোয়েশ্চেন? না ম্যাম, এটা নিয়েই ছিল। ঠিক আছে, অফ করো শেয়ারটা। Okay, is there anyone who have a problem with any question? যখন এরকম কুইজ পাচ্ছো, সেই কুইজের আগে কম্পাইলারে তো করে দেখছোই, কিন্তু কম্পাইলার করার আগে নিজেরা একটুখানি বোঝার চেষ্টা করো যে আউটপুটটা কি আসতে পারে, তারপরে ট্যালি করো তোমার কম্পাইলারের আউটপুটের সাথে। আদারওয়াইজ কিন্তু তোমার কাছে পরীক্ষার সময় কোনো কম্পাইলার থাকবে না। তোমার কাছে পরীক্ষার সময় কোনো কম্পাইলার থাকবে না। ইয়েস জায়েদ, টেল মি। Ma'am, I have a doubt. Tell me. Ma'am, in this question number 6, Yes. in if it means ये क्वेश्चन समझा दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा कि देखिए स्टैटिक इंट var 5 int Yes. cont equals to 0 var plus Static plus int cont. var 5, 1 minute. Static int var 5. There is a three different thing. Var 5 is the array, Yes, ma'am. right? Which is Yes, stored ma'am. integer type of value. And Yes, you remember
What is the meaning of static? Because Ma'am, I'm telling that one already in your storage class, right? What is yes, static? ma'am. What is global? What is local? What is Yes, ma'am. extern? Right? So Yes, first ma'am. you have to clarify that one. What is static? What is the Ma'am, purpose of using static int, something like that? Static after that variable name. So what is the meaning of this? ma'am, it will, if you use the word static, then it will not store any garbage value. Its value will start from 0 and it will not store any garbage value. Its value will be static. Akanksha, tell me. Akanksha, do you have any problem with your mic? Okay, so do you have any question about that? Ma'am, so if you will run this program that int count equals to 0, then var plus plus count means var 1 equals to Okay, plus count. firstly, count is initialized with 0. 0, yes, ma'am. Right. Now tell me what is the value of plus plus count in between var? 1. Var 1 equals to that plus plus count, then it will become 2. Then var 1 store the value of 2. var 1 or var 0? Ma'am, initially it was int count equals to 0. Then var plus plus count, then 0 to 1 it will change, no? Okay, so count 0 plus plus count. So var 1, fine. Then again Equals plus to plus count. plus count. That means var 1 store the values of 2. Okay, fine. Then if you will run the for loop for count equals to 0, count less than 5, then count plus plus and print var count. That means var 0, then var 1, then var 2. That means var 0 will store the value of 0 as it is declared as static variable that var 5. Then it will store, means it will not store the garbage value. The empty value will be 0, declared as 0. 0. So if we will print that var 1, var 0, first we print var 0, then it will print 0. Then if you print var 1, then it is declared here above the for loop. We have written the var plus plus contains var 1 equals to 2. Then the output should be second number, not first. But if you will run the program in the compiler, then it is showing the first one is correct. Then Okay. Anyone is there who explained that one? Just wait for some time and don't put off this one. Anyone is there? আর কেউ নেই যে এটা করতে বলতে পারবে? Abhay, are you there? ম্যাম ওখানে যখন প্রি ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে কাউন্টের ভ্যালুটা তো আপনি 2 হয়ে যাচ্ছে। না, ও সেটা বলছে না। তুমি ওর কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো কি বলেছে ও? হ্যাঁ, যে ওখানে 0 to 000 কেন হচ্ছে? হ্যাঁ, ও বলছে 0 এর পরে 0 কেন হচ্ছে, 0 এর পরে 2 কেন হচ্ছে না? তার কারণ হচ্ছে ম্যাম, তার কারণ হচ্ছে ওখানে var প্লাস প্লাস কাউন্ট ইকুয়ালস যখন প্লাস প্লাস কাউন্ট প্রি ইনক্রিমেন্ট করা হচ্ছে, তো তার মানে তো যখন ফার্স্ট টাইম একবার ইনক্রিমেন্ট হলো ওটা var 1 ইকুয়ালস টু, তারপরে যখন আবার ইনক্রিমেন্ট হলো অটোমেটিক্যালি কাউন্টের ভ্যালুটা 2 তে চেঞ্জ হয়ে গেল। তো আলটিমেটলি কাউন্টের ভ্যালুটা এসে দাঁড়ালো var। সেটাই তো ও বলছে যে var 1 টা হয়ে গেল 2। তুমিও তাই বলছো তো? এইবার ও বলছে যে ফর লুপ আছে তো ওইজন্য var 1 টা 2 না, var 2 টা 2 হচ্ছে, var 2 টা 2 হচ্ছে, var 1 টা 2 কি করে হবে? থেকে যাচ্ছে এটা var 2 টা 2 হচ্ছে। আচ্ছা, var 2 টা 2 হচ্ছে, ফাইন। কি করে var 2 টা 2 হচ্ছে একটু বলো? var প্লাস প্লাস কাউন্ট এটার মানে কি? ম্যাম কারণ যখন ইনক্রিমেন্ট এরকম ইনক্রিমেন্ট হয়, আগে ইনক্রিমেন্ট হয় তারপরে সাবস্টিটিউশন হয়। এক্স্যাক্টলি জায়েদ,
When the Yes, ma'am. increment is a pre-increment, then first it will increment, not directly incremented. What is the previous value? It will same as the previous one. After that, it will incremented. I'm telling you that one when I'm telling you the difference between plus plus I or I plus plus. I'm doing a program also. Yes, ma'am. Forget about that one. You plus clarify that one very clearly. What is the meaning of plus plus? One thing you do, after this one, you just print the value of var plus plus count. You just print and check what is the value. It will Ma'am, much it is more showing better. 2. I have done that also. It is showing 2. Just only not, I'm not telling about this part. I'm just telling about this part. Just print that one. Yes, ma'am. Separately also I have done. It was showing that 2. That I have written that after that. You have to print what is the value of var plus plus count is equal to plus plus count. I'm not telling at that. I'm simply telling you that you have to just print that part only. Not that Okay, part. ma'am. Okay. Just Yes, print that part and check what is the value for that. It will Okay, much ma'am. more better. Okay. Okay, ma'am. Okay. Is there anything? Any other question? Anyone? ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি যে ম্যাম সেইভাবে করলে ওটা সলভ হচ্ছে কি করে? হ্যাঁ 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 ত্রিপর্ণা বলো। ম্যাম বলছি যে আমার একটা ফ্লোচার্ট নিয়ে কোশ্চেন ছিল। বলো। ম্যাম ফর লুপ নিয়ে কোশ্চেন ছিল। অ্যাকচুয়ালি ফর লুপটা যখন ফ্লোচার্টে আমরা মানে ইউজ করছি তখন ধরুন ফার্স্টে একটা কোনো লুপের জন্য আলাদা আলাদা করতে হবে। হ্যাঁ প্রতিটা লুপের জন্য আলাদা করতে হবে। মানে এবার প্রথমে ধরুন আমরা একটা ফর লুপের ফ্লোচার্ট জানো কি হয়? ম্যাম ওটাই প্রবলেম, মানে ফর লুপের ফ্লোচার্ট অলরেডি তোমাদেরকে আগের দিনের লুপের ক্লাসে অলরেডি দেখানো হয়েছে। এইবার সেই জিনিসটা তোমাকে প্রত্যেকটা ফর লুপের এগেইনস্টে করতে হবে। বুঝাতে পারলাম? আচ্ছা মানে প্রত্যেকবার ওই ফর লুপটাকে চালাতে হবে। এক্স্যাক্টলি। আমি যে ওটা মনে হয় তোমাদের গুগল ক্লাসরুমেও দেয়া আছে, যদি না দেয়া থাকে আমি আরেকবার দিয়ে দেবো। ওইখানে প্রত্যেকটা ফর লুপের এগেইনস্টে তোমাকে ওই ফ্লোচার্টটাই আঁকতে হবে। হ্যাঁ তুমি একটু ছোট করে এঁকে দিতে পারো, বাট প্রত্যেকটা ফর লুপের এগেইনস্টে তোমাকে ওই তিনটে জিনিস সেপারেট করে বোঝাতে হবে। ইনিশিয়ালাইজেশন, এইখানে এই প্রোগ্রামগুলোতে মানে এই যে 3 নম্বর প্রোগ্রাম যেগুলো 3-4 নম্বর প্রোগ্রামগুলো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, মানে 3-4 পাতা করবার নেই, কিছু করবার নেই। তোমাকে তো ফ্লোচার্ট আঁকতে দেবেই এমন কোনো কথা নেই, অথবা আঁকতে দিলেও একটা বা দুটো প্রোগ্রামের দেবে। তো সেটা যদি বড় হয় তাহলে কিছু করার নেই। তোমাকে জানতে হবে যে ফর লুপের ফ্লোচার্টটা কি করে আঁকতে হয়, তাহলেই হবে। তুমি যদি সেটা জানো দেন ছোট হলো না বড় হলো সেটা ম্যাটার নয়। আঁকতে হলে আঁকতে হবে, বড় প্রোগ্রাম হলে বড় ফ্লোচার্ট হবে, কি করা যাবে, কিছু করার নেই। ঠিক আছে, বলো কি বলছো? ম্যাম বলছি চ্যানেলের লিংকটা দেবেন বলেছিলেন। হ্যাঁ আমি ওটা একদম ভুলে গেছি, তুমি আমাকে একবার একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপ করো তো আমি দিয়ে দেবো। ওকে ম্যাম। আর ম্যাম বলছি ওই প্রবলেমটা একটু বলে দিন না, যে যদি এরকম পরীক্ষার সময় যে প্রোগ্রাম দেবে তখন তো কম্পাইলার থাকবে না, তখন কি করে করবো? ওটা দেখো নিজেদের প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করছে। ওটা তুমি সবচেয়ে ভালো তুমি আগে নিজে আউটপুটটাকে লেখো এক জায়গায় প্রোগ্রামটা দেখে, যেটা তোমার মনে হচ্ছে, তারপরে তুমি কম্পাইল করো। তাহলে তুমি ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে তোমার কোথায় ভুল হচ্ছে আর কম্পাইলারে কি আসছে। এছাড়া কোনো অপশন নেই। আর তাছাড়াও প্রচুর প্রচুর এরকম অ্যাপটিটিউড টাইপের কোয়েশ্চেন তুমি নেটে অ্যাভেলেবেল, যেখানে ইভেন একদম ডাইরেক্টলি এক্সামও দেওয়া যায়। এরকম প্রচুর সাইট আছে, গুগলে গিয়ে সার্চ করবে, এরকম টাইম মেপে এক্সামও দেওয়া যায়। সেইগুলো যদি করতে পারো আরো বেটার, কারণ কি আমার সমস্ত কোয়েশ্চেন এরকমই কোনো না কোনো সাইট থেকে নেওয়া। সেগুলো যদি করতে পারো ইটস বেটার, তাহলে যত বেশি ওগুলো করতে পারবে তত বেশি তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ এবার যেটা হয় যে পাশে কম্পাইলার থাকলেই মনে হয় রান করিয়ে দেখে নি, ওই জিনিসটাকে একটু আটকাতে হবে। আগে নিজেরা লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট করে দেখো কি আসছে, তারপরে কম্পাইল করো, তারপরে ট্যালি করো যে তোমার কোথায় বুঝতে ভুল হচ্ছে আর ওখানে কোথায় হচ্ছে। আরো ভালো
প্রত্যেকটা লাইনের পরে যদি কোনো ভ্যালু নিয়ে কনফিউশন আসে, যেরকম জায়েদ বললো যে আমার এই জায়গাটা প্রবলেম হচ্ছে যে প্লাস প্লাস কাউন্টের ভ্যালুটা কি করে 2 হয়ে যাচ্ছে, মানে কি করে পরেরটাও 0 আসছে, এটা তো 2 হওয়ার কথা। এইরকম ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা লাইনে প্রিন্ট করে করে দেখো যে পার্টিকুলার ওই ভ্যারিয়েবলের কি ভ্যালু আসছে। আমি প্লাস প্লাস কাউন্ট করি আর কাউন্ট প্লাস প্লাস করি, দ্যাটস আই এম নট বদার্ড অ্যাবাউট দ্যাট। প্রত্যেকটা লাইনের পরে পরে প্রিন্ট করে দেখো যে এইটা করলে তার কি আউটপুট হয়, এইটা করলে তার কি আউটপুট হয়। এবার ম্যাম কুইজের সময় তো আমাদের সময়টা খুবই কম থাকে, এবার তার মধ্যে কি করে করবো ওইটুকু ওই যে সময়? বললাম তুমি এটা কুইজের সময় করার কথা নয়, এটা তোমাকে প্র্যাকটিসটা আগে করতে হবে, এটা কুইজের করার সময় নয়। কুইজে তুমি দেখবে আনসার দেবে, সেই জন্যই তোমার প্র্যাকটিস দরকার। ওকে ম্যাম। এই জন্যই তোমার প্র্যাকটিসটা দরকার। কুইজ ওই সপ্তাহে একটা সি এর কুইজ করে কিচ্ছু হবে না 1 ঘন্টা। যদি তুমি এটার উপরে ইমপ্রুভ করতে যাও তোমাকে প্রতিদিন আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা এটার পিছনে টাইম ওয়েস্ট করতে হবে। তুমি তো সবাইকেই বলছি নেটে প্রচুর এরকম অ্যাভেলেবল আছে, সেইগুলোতে ঢোকো, সেইগুলো স্টাডি করো, সেখানে এক্সাম দেয়া যায় এক্সাম দাও। আমি বলছি না যে সেখানে মার্কস পেতে হবে, এরকম কোনো ব্যাপার না, জাস্ট ফর প্র্যাকটিস সেগুলোকে করো। প্রত্যেকদিন যদি করতে পারো মোটামুটি আধ ঘন্টা 40 মিনিট যদি এটার পিছনে টাইম দিতে পারো সারা দিনের মধ্যে, আমার মনে হয় ইটস বেটার। কারণ কি সত্যি করেই যদি তোমাদের পরীক্ষা অনলাইনে হয় তাহলে কিন্তু ইটস টু মাচ ডিফিকাল্ট। আমি জানি না এখনো সেই সম্বন্ধে কোনো, কিন্তু যদি সত্যি করেই পরীক্ষা অনলাইনে হয় বাট অবভিয়াসলি সেটা অবজেক্টিভ টাইপই হবে। কোনো ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন তুমি অবজেক্টিভ এমসিকিউতে বসে বসে লিখতে পারবে না। সেখানে কিন্তু এই কনসেপ্টটা খুব বেশি করে কাজে লাগবে, সেই জন্যই বারবার করে এই কথাটা বলা হচ্ছে। আর ম্যাম আরেকটা কথা ছিল, সেটা হচ্ছে ওই উইকলি রিপোর্ট নিয়ে ম্যাকআউটে। তো উইকলি রিপোর্টের ম্যাম ওই এগুলো একটু কি দেবেন আমাদের কাইন্ডলি? কোনগুলো বলো? মানে লিস্টটা কি একটু দেবেন যেটা আমরা সাবমিট করব এই উইক 8 এ বা উইক 7 এ? তোমাদের আমার লিস্ট দেওয়ার কিছু নেই, তোমাদের মেটেরিয়ালস আছে, আমি সেই মেটেরিয়ালস গুলো থেকে নিয়েই তোমাদেরকে পড়াই। আমি কিন্তু নতুন কোনো মেটেরিয়ালস নিয়ে এখনো অবধি পড়াইনি। যা অ্যারেতে ছিল, যা ফাংশন ছিল, যা লুপসে ছিল সেগুলোই আমি পড়াচ্ছি। তোমরা যদি চাও তোমরা সেগুলোই ওখানে মেনশন করে দেবে যে পিডিএফ দেওয়া হয়েছে গুগল ক্লাসরুমে। আর যদি খুব বেশি চাও আমি এই ক্লাসের রেকর্ডটাকে আমি দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমি দিই না একটাই কারণে যে ক্লাসের বাইরেও ফার্দার অনেক কথা হয়, সেই জন্যই আমি এই রেকর্ডটা দিতে চাই না, আর কিছু না। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছো কি বললাম? ওইখানে যেখানে তোমাদের ফিল আপ করতে হয় সেখানে তুমি ফিল আপ করবে যে থ্রু জুম ক্লাস হয়েছে আর মেটেরিয়ালস গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া হয়েছে। কারণ কি ওই একই মেটেরিয়ালস তোমাদেরকে আবার একই দিয়ে তো কনফিউজ করে লাভ নেই। ওই মেটেরিয়ালস গুলো থেকেই আমি পড়াচ্ছি, আমি এখনো পর্যন্ত নতুন কোনো মেটেরিয়ালস থেকে কিছু পড়াইনি। এটা গেল 1 নম্বর কথা। আর দ্বিতীয় কথা, আমি এটা দিই না রেকর্ডটা, কেন কি এখানে ক্লাস ছাড়াও ফার্দার অনেক কথা হয় যেগুলো মানে দিয়ে কোনো লাভ নেই, ওগুলো ফালতু ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়ে যাবে আমাদের জন্য, ওই জন্য আমি দিই না। বোঝাতে পারলাম? বাদ বাকি তোমার যেদিন যে টপিক কভার হচ্ছে তুমি সেই টপিকটা ওখানে আপলোড করে দেবে, আমিও তো সেটাই দিই, কেন কি ফিল আপ তো আমাকেও করতে হয়, ওটাতে কোনো সমস্যা নেই। তোমার যেদিন যে টপিকটা কভার হচ্ছে তুমি টপিক কভারের জায়গায় সেটাই লিখবে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, আর কারোর কিছু বলার আছে? ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি আমার কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হলো না তো। কোন কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হলো না? ম্যাম ওই যে এমসিকিউ গুলোটা। আনসাইন্ড ক্যার, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আনসাইন্ড ক্যারের লিমিটেশন হয় আপ টু 255। এইবার এই লিমিটেশন কি সেটা তোমাকে নিজে পড়বে, সেটা আমি আর বলবো না। আনসাইন্ড ক্যারের সাইজ হয় 0 to 255। এইবার আমার ফর লুপে 0 থেকে 255 পর্যন্ত ঘুরেছে, কিন্তু আমার ভ্যাটটা ইনিশিয়ালাইজ করা আছে আনসাইন্ড ক্যার দিয়ে। তাহলে আনসাইন্ড ক্যারের যদি আমি ইন্টিজার ডেটাটা প্রিন্ট করতে যাই তাহলে এটা 100% ইনফাইনাইট লুপ হবে, ওটা 0 to 255 হবে না। কেন কি আমার ভ্যাটটা ইনিশিয়ালাইজ করা আছে আনসাইন্ড ক্যার, ওটা যদি ইন্ট ভ্যাট থাকতো তাহলে কোনো প্রবলেমই ছিল না। ইন্ট ভ্যাট থাকলে তুমি যেটা লিখেছো সেটাই হতো, কিন্তু যেহেতু ওটা আনসাইন্ড ক্যার ভ্যার আছে সেজন্য আনসাইন্ড ক্যার ভ্যার
তার ইন্টিজার ভ্যালু মানে সেটা বারবার রিপিটেড টাইমস ইনফাইনাইট লুপে ঘুরবে। আচ্ছা ম্যাম, তাহলে আমার একটা কোশ্চেন আছে যে ওখানে যখন ক্যারেক্টার টাইপ ছিল তো আমরা %d দিয়ে যেটা প্রিন্ট করলাম, তাহলে ওটা এরর দেখালো না কেন ম্যাম? কেন দেখাবে এরর? তুমি তোমার অ্যালফাবেটস এর অ্যাসকি ভ্যালু প্রিন্ট করোনি? হ্যাঁ, ও হ্যাঁ করেছো। হ্যাঁ, %d দিয়ে তো ক্যারে এ নিয়েছো, ক্যারে ch নিয়েছো, এদিকে %d করে ch প্রিন্ট করেছো, করোনি? অসুবিধা হয়েছে? না ম্যাম, না। তাহলে হ্যাঁ, তোমার ভ্যালুটা তো ক্যার ভ্যারিয়েবল, ক্যারেক্টার টাইপ ভ্যারিয়েবল, তার ইন্টিজার ভ্যালু তুমি প্রিন্ট করছো, কাজেই কোনো প্রবলেম তো নেই। শুধু তোমাকে জানতে হবে আনসাইন ক্যারেক্টারের লিমিটেশনটা কত, সাইজটা কত, সেটা যদি তুমি জানতে তাহলে তুমি 0, 1, 2, 255 এটা দিতে পারো। ঠিক আছে, আছে। চলো আজকে অনেক টাইম ওভার হয়ে গেছে। কালকে মোস্ট প্রবাবলি তোমাদের 9:30 থেকে ক্লাস আছে, তো আমি নেব 10:30 থেকে। ওকে।